Today we are going to discuss about logic gates. So from this topic, we are getting one question in NEET, so that try to concentrate. This is easy only. Now, so what is meant by logic gate? First one, what is meant by logic gate and what is truth table? So now, what is meant by logic gate? So simply that answer is there in the term only. So logic gate. The digital circuit that can be work with the help of particular logic. So if a digital circuit that can be work with the help of Boolean algebra or logic, particular logic, then that is called a logic gate. So if a particular digital circuit that work on Boolean algebra, that is nothing but a logic gate. Now, what is meant by what is the input and outputs here for logic gate? So we have two or more inputs and with one output. In logic gate circuit, how many inputs are there? So two or more inputs are there. Sometimes input may be one or two or three, like that. So two or more inputs are there, but output should be only one output. Next one. Next one, we need to know about truth table. Now, what is meant by truth table? So truth table is nothing but operation of a logic gate or a circuit that can be represented with a help of a table that contains inputs and outputs. So truth table is nothing but that contains a particular logical operation to a table. That is nothing but a table consists of a particular operation like inputs and outputs. That is nothing but a truth table. Now, to write this truth table, we need to use only binary digits. That is nothing but zeros and ones only. So, in the truth table, which values we need to use only binary numbers. That is nothing but zeros and ones only we need to use only binary numbers. So, truth table consists of both inputs and outputs. So, how we need to write? Only we need to use binary numbers only for a truth table. Next one. First one is about OR gate. First logic gate is OR gate. Now, OR gate symbol is like this. So, this is the symbol for OR gate. So, how we need to draw that one? Here, sometimes we can draw like this also. So, two inputs are there. So let A and B are the inputs and Y is the output. So we can draw like this also. Both are same. Sometimes they may give a diagram like this. So OR gate. So here some curved surface is there. This is the curved one. Not straight line. We have to draw curved line here. Like this. Curved shape we need to draw. So this one is a curved one. So both are curved surfaces only. So A and B are two inputs and Y is the output in this one. Y represents output. A and B represents inputs. Next. So what is the logical operation for this gate? So symbol is this one. This is the symbol for a OR gate. This one is the logical symbol. Now what is the logic? Or on which logic this OR gates will work? So that is a addition of two inputs. So what is the logic? A plus B. Here logic is addition. So what is the logic here for OR gate? What is the logic? Addition is the logic. Addition is the logic for OR gate. OR gate means so logic is output should be equal to sum of the inputs. Output should be equal to sum of the inputs. So if you want to add two inputs, which gate you have to take? That is nothing but OR gate only. So on which logic that will work? OR gate will work. So addition logic may work. So symbol is the next logic and the addition. Addition is the logic. So these are the major factors in this slide. Next one. Now we need to know about truth table and diodes with symbol diodes. Same logic gate, we can draw this same logic gate with the help of diodes like this. So this is the that OR gate diagram with the help of diode.
with the help of a two diode. You have to remember this one also. Simply we can draw this one with the help of a two diodes like this. So just draw two diodes and connect those two with the help of one resistor, and that should be grounded. This is Y, this is A, this is B. Diode D1, diode D2. So simple circuit. Just place two diodes here, then you will get the answer. Next one. So just with the combination of two diodes, we can draw our circuit diagram like this. Next one, truth table. So here a simple logic, based on simple logic, that is A plus B, we can draw the truth table. So now possibilities are, so in binary system only we have to take either 0 or 1 for either input. So A input kaina manam ivalsina values enti zeros and ones. So A ki 0 gaani 1 gaani ivvali, B ki 0 gaani 1 gaani ivvali. Here two outputs are there, two inputs are there. A is one input, other one is B. Now for these two, with these two numbers, how many combinations you will get? So ఈ రెండు ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఉన్న ఇన్పుట్స్ ఏంటి, జీరోస్ అండ్ వన్స్, 0 and 1. ఈ 0 and 1 లో ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి? 0 0 అంటే యూనిక్ కాంబినేషన్స్ రావాలి. 0 0 0 1 1 0 1 1. దీస్ ఆర్ ది పాసిబిలిటీస్. ఇవే పాసిబిలిటీస్, ఇంకా వేరే పాసిబిలిటీస్ ఉండవు. సో రెండు ఇన్పుట్స్ ఉన్నప్పుడు జీరోస్ అండ్ వన్స్ ని యూజ్ చేసి సేమ్ గా రాకుండా వాల్యూస్ కాంబినేషన్స్ రాయాలి. అంటే పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? 0 0 0 1 1 0 1 1. ఇంత మించి పాసిబిలిటీస్ రావు. ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఈ రెండింటి నుంచి ఇంకేమైనా కాంబినేషన్స్ రాయగలమా ఈ 4 కాకుండా? Apart from these 4, can you write any other possible combination? Answer is no. We cannot write. We can't write. So other combinations apart from these 4. So ఈ 4 కాకుండా ఇంకా వేరే కాంబినేషన్స్ ఏం రాయాలి? ఇంకా పాసిబిలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయి చెక్ చేయండి. రెండు ఇన్పుట్స్ 0 and 1 నుంచే, 0 1 నుంచే మనం రాయాలి. సో 0 1 యూజ్ చేసి ఇవి రాయాలి. So 0 0 is the first possibility. 0 1 1 0 1 1. These are the 4 possibilities. Now here what is the logic here? For OR gate logic is we need to add two inputs. Just add 0 and 0. Answer is 0 only. Add these two. Answer you will get as 0. Add 0 and 1. 1. 0 plus 1 is how much? 1. 1 plus 0. 1. Next 1 plus 1. So in binary system we need to use either 0 or 1 only, so that 1 plus 1 should be 1 only. 1 plus 1 is not 2, 1 plus 1 is 1 only in binary system. So just addition, just add cheyandi ante. So a ni b ni add cheyandi, answer y. Y equal to a plus b. Sometimes ఏమంటాం అంటే c equal to a plus b అని కూడా రాస్తాం. ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక్కొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. సో a plus b అని రాస్తాం. C equal to a plus b అని రాసినా, y equal to a plus b అని రాసినా, సో జస్ట్ యాడ్ చేస్తాం అంతే. 0 plus 0 ఎంత? 0. 0 plus 1 1. 1 plus 0 1. 1 plus 1 1. సో ఇవే ఆన్సర్స్. సో దీని నుంచి లాజిక్, జనరలైజ్డ్ లాజిక్ చెప్పగలం. ఎప్పుడు 1 అవుతుంది, ఎప్పుడు 0 అవుతుంది. సో 0 and 1 ని ఇంకెలా రాయొచ్చు అంటే, 0 అంటే లో అని రాస్తాం. లో లో హై, 1 ఏమంటాం హై. ఇలా కూడా రాయొచ్చు ట్రూత్ టేబుల్. లో హై లో హై. 0 అంటే ఏం రాయాలి? లో అని రాయాలి. 1 అంటే ఏం రాయాలి? హై హై. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. అంటే రిప్రజెంటేషన్ ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాం అంటే టేబుల్లో జీరోస్ వన్స్ కాకుండా లో హై అంటాం. సో లో రిప్రజెంట్స్ 0, హై రిప్రజెంట్స్ 1. అంటే ఇక్కడ జీరోస్ 1 లేకుండా లో హైతో టేబుల్ గీయాలంటే ఇలా. సో రీప్లేస్ 0 విత్ లో అండ్ రీప్లేస్ 1 విత్ హై. దట్ ఈస్ ద ఫార్మేట్.
Next, so can you draw wave format for this one? Same ఇదే టేబుల్ కి వేవ్ ఫార్మాట్ కూడా గీయగలమా? అంటే జీరోస్ వన్స్ లో ఉంటే డైరెక్ట్ గా గీస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ అంటే ఇంకా ఎలా అడగవచ్చు క్వశ్చన్స్? లో అండ్ హై అనొచ్చు, లో హై పాసిబిలిటీస్ అనొచ్చు. అంటే ఈ టేబుల్ లో జీరోస్ 1 తీసేసి లో లో, నెక్స్ట్ వన్ లో హై, హై లో, హై హై, అంటే లో హై 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 వస్తుంది. ఇది ఒక పాసిబిలిటీ టేబుల్. అంటే జీరోస్ 1 ఉండవు, ఇంకా అక్కడ లో హైయే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అలా కాకుండా వేవ్ ఫార్మేట్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి వేవ్ ఫార్మేట్ ఇచ్చి ఏ గేట్ ఐడెంటిఫై చేయమంటాడు. దీనికి వేవ్ ఫార్మేట్ గీయగలమా? వేవ్ ఫార్మేట్ సో ఇది ఇన్పుట్ ఏ, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ బి, దిస్ ఈజ్ ఏ అవుట్పుట్ వై. సో దీనికి వేవ్ ఫార్మేట్ చెప్పండి. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది. సో ఇన్పుట్ ఏ ఎలా ఉంది చూడండి, లో. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లో. సో అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ లో జస్ట్ డివైడ్ దిస్ వన్ ఇంటూ 4 పార్ట్స్. సో దీన్ని 4 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేద్దాం. 4 పార్ట్స్ కింద ఈ గ్రాఫ్ ని 4 పార్ట్స్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్. Just I am drawing, I am dividing this one into 4 different parts. 4 parts can divide, different parts కింద డివైడ్ చేసి. Now first part లో ఇన్పుట్ ఏముంది చూడండి. ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఇన్పుట్ ఎంత? ఏ కి 0. అంటే 0 అంటే ఎక్కడ ఉండాలి? యాక్సిస్ మీద గీయాలి. నెక్స్ట్ బి ఎంత? 0. లేదంటే ఫస్ట్ ఏ ఫైనలైజ్ చేసేద్దాం. ఏ 0 0. నెక్స్ట్ పార్ట్ లో 0. నెక్స్ట్ పార్ట్ లో 1 అంటే జస్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్యారలల్ గా కొంత హైట్ లో రాయాలి. 1 అంటే మళ్ళీ ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్యారలల్ గా కొంత హైట్ లో రాశారు. ఇవి 4 పార్ట్స్. ఏకి ఇన్పుట్స్ 0 0 1 1. అంటే ఒక్కొక్కసారి టేబుల్ ఇవ్వడం, టేబుల్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా ఇలా తీసుకోవచ్చు. టేబుల్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా ఇలా కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. టేబుల్ ఉండదు, జస్ట్ ఓన్లీ ఇన్పుట్ డయాగ్రామ్ వేవ్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, కెన్ యూ డ్రా ద వేవ్ ఫార్మేట్ ఫర్ బి? ఫస్ట్ బికి ఏముంది? 0 అంటే యాక్సిస్ మీద ఉండాలి. నెక్స్ట్ 1 అంటే ఇక్కడ, నెక్స్ట్ 0 ఇక్కడ, నెక్స్ట్ 1 ఇక్కడ. ఎంత హైట్ అనేది మీ ఇష్టం అక్కడ ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ బట్టి. సో ఒకే హైట్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎంత హైట్ ఉందో ఇక్కడ అంతే హైట్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ లో చూడండి, ఫస్ట్ ఎంత? లో ఆర్ 0. 0 అంటే ఎక్కడ గీయాలి? మనం యాక్సిస్ మీద గీయాలి. నెక్స్ట్ 1 0 ప్లస్ 0 0, 0 ప్లస్ 1 1, నెక్స్ట్ 1, నెక్స్ట్ 1. అంటే ఈ టేబుల్ లేకుండా కూడా ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి కూడా చెప్పొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ 0 0, దెన్ ఆన్సర్ ఈజ్ 0 0. ఇది 1, 0 ప్లస్ 1 ఎంత? 1. నెక్స్ట్ 1 0, రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత? 1 1 1 యాడ్ చేసాం 1. అంటే ఒక్కొక్కసారి జస్ట్ ఈ గ్రాఫ్ ఇచ్చేసి ఏ సర్క్యూట్ అనేది, అంటే సో ఏ గేట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయమంటాడు. గ్రాఫ్ ఇచ్చేసి ఏ గేట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో కెన్ యూ ఐడెంటిఫై గేట్ ఫ్రమ్ దట్ గ్రాఫ్? ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? టేబుల్ ఏమవ్వడు. సో జస్ట్ అలా గ్రాఫ్ ఇస్తాడు, దాని నుంచి మనం దట్ షుడ్ బి ఆర్ గేట్ అని చెప్పాలి. సో దీని నుంచి టేబుల్ రాయాలి, దీని నుంచి టేబుల్ రాసుకోగలగాలి. సో ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? అంటే 3 పాసిబిలిటీస్ రాస్తున్నాం. సో జీరోస్ 1s యూజ్ చేసి ఒక టేబుల్ రాయొచ్చు, లేదంటే లో హై యూజ్ చేసి ఇంకొక టేబుల్. నెక్స్ట్ వన్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్, అంటే గ్రాఫ్ లో కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. నథింగ్ బట్ లో హై. యాక్సిస్ మీద ఉంటే 0, యాక్సిస్ కి పైన ఉంటే 1. రెండే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? కెన్ ఐ గో త్రూ ద నెక్స్ట్ వన్? సో ఇంతే, ఇది తెలిస్తే మిగిలినన్ని చేసి ఇలాగే ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, AND gate. Next one. Next gate is a AND gate. Now, so AND gate means what is the logic for this AND gate? AND gate logic is AND gate works on the logic that is a multiplication. So on which logic AND gate works? Multiplication. So or we can write output of AND gate as A into B.
A into B or A dot B. A dot B or A into B. That means the AND gate works on logic multiplication. Next, symbol for the AND gate is this one. This is like a D. So that is the shape of that AND gate is similar to letter D, capital D. Just write a capital D. Then that is the AND gate representation. So input A, this is input B, this is output Y. So this is the representation of AND gate. So symbol for AND gate is this one. Now, so can you draw the symbol for AND gate with the help of diodes? With the help of diodes, we need to draw the AND gate like this. So here diodes we need to connect in reverse way. This is point A. So here we need to connect a diode like this. This is point B. So here we need to connect a diode like this. So this is a output Y. Here we need to use one battery and that should be grounded. This is A, this is B. So this is the basic representation. So like this also we can draw. Both are same. Same diagram redrawn here. So both are same. Here in between one battery also we need to connect with the help of battery, with the help of grounding. So a battery with the help of grounding. Next one. This is the basic symbol for a basic circuit diagram with the help of diodes. This is the basic circuit diagram for AND gate with the help of diodes. You have to remember this one also, because last year they gave a question on this diodes only. They asked the question on diodes only, circuit diagram only, logic gates only, but with the help of diodes they gave. Next, so AND gate means multiplication. AND gate is nothing but a multiplication. Multiplication means how we need to draw. So possibilities are these four only for input. Input possibilities 0 0 0 1 1 0 1 1. These are the four possibilities for any gate. For any gate, input possibilities are same. This one only. Next, so here AND gate means that multiply two inputs. Just multiply A and B inputs here. 0 into 0. How much it is? 0. Next, 0 into 1. We can write it as a 0. 0 into 1 and the 0. Next, 1 into 0. 0. Next, 1 into 1. 1. 1 into 1 and the 1 out. So these are the possible outputs for these inputs. And I just multiply it. AND gate and that multiplies given inputs. So inputs each inputs multiply. Can you write this table with the help of high and low? Can you write this table with the help of high and low? So can you write this one with the help of high and low? So replace 0 with low. So this is a low. This one also low. This one low. This one high. This one high. This one low. This one high. This one high. So answer will be low. Low. This is low. This is a high. So if you want to use low and high, this is the truth table. So in terms of low and high, we can draw truth table
with the help of low and high like this. Next, can you draw the same table with the help of graph, with the help of graphical representation? Now, can you draw graphical representation for AND gate? Now, assume that inputs are so this is input A, this one is input B, this one is for input C, outputs Y. So just divide this one into 4 equal parts. This is the first part. So this one is the second part. Third part. Fourth part. Just I am dividing this graph into 4 different parts now. So this is input A, this one is input B, this one is output Y. Can you draw this graph for AND gate? That is nothing but A dot B. So input possibilities are, what is the first possibility for input? Both are low, 0 and 0. So what is the truth table? A, B, Y, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So these are the possible inputs. Na? So draw the same only. For A, what are the possibilities? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Next for B, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. So these are the possibilities for B. Next, so this is multiplication, na? So this is 0, this one is 0. Just I am representing number also 0, 0. This is 1, this is 0. This is 1, this one is 0. This is 1, this is 1. Now 0 into 0. Answer is 0. Answer should be 0. So that we have to draw here. Next, 0 into 1. 0 into 1, 0 only. So we need to draw here only. Next, 1 into 0, 0. Again we have to draw here only. Next one, 1 into 1, 1. So that we need to draw here. So this is the output format. This is the output for a AND gate. Simply they will give a graph like this and specify which gate is that one. So if the graph is like this, then that should be a AND gate. సో గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్కసారి గ్రాఫ్ ఎలా అవ్వచ్చు అంటే సేమ్ ఇది కూడా కనెక్ట్ చేసేయచ్చు, ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. సో రెండు కరెక్టే. గ్రాఫ్ ఇలా కూడా ఉంటుంది అంటే సో ఇక్కడ ఇలా కనెక్ట్ చేసాడండి, స్ట్రైట్ లైన్ గీసాడండి, అది వేరే అనుకోకండి. సో జస్ట్ డివైడ్ చేస్తాడు అంటే పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయకుండా ఏం చేస్తాడు, ఒక వేవ్ ఫార్మేట్ ఇస్తాడు. సో అదే గ్రాఫ్ ఇప్పుడు గీస్తాను చూడండి ఇంకొకసారి. సేమ్ దీనికే జస్ట్ వేవ్ ఫార్మేట్ ఇస్తే సో ఎలా గీయాలని చూడండి. అంటే డివిజన్ ఇవ్వడు మనకి ఎక్కడ. సో డివిజన్ ఇవ్వకుండా వేవ్ ఫార్మేట్ లానే ఉంటుంది. Now can you identify final output for this graph? So ఈ గ్రాఫ్ కి నాకు అవుట్పుట్ చెప్పండి సార్. This is A, this is B. So different గా ఇచ్చారు, సేమ్ ఇవ్వాలి, డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. దీనికి అవుట్పుట్ చెప్పండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ AND గేట్. A into B చేయాలి. సో హియర్ దిస్ రిప్రజెంట్స్ 1. దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా దీని ప్యారలల్ ఉన్న ఇది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, 0. సో దట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ 0.
Next, this represents 0. This also represents 0. 0 into 0, again 0. You have to draw like this. Next one. This part represents 1. This part represents 1. 1 into 1, 1. So that you have to draw like this. So this is the output format for these two inputs in the case of AND gate multiplication. So like that you have to draw a graph. So graph గీసే ప్రొసీజర్ ఇది. అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా డాష్ లైనే కాదు, ఒక్కొక్కసారి ఇలా స్క్వేర్ వేవ్ ఫార్మ్ ఇచ్చేసేయచ్చు. స్క్వేర్ వేవ్ ఫార్మ్ లో కూడా హైట్ లో ఉన్నది 1, సో బాటమ్ లో ఉన్నది 0 అవుతుంది అంతే. యాక్సిస్ మీద ఉన్న 0, యాక్సిస్ పైన ఉన్నది 1. అదొకటే గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. Next one is a NOT gate. NOT gate. So in the term only answer is there. So NOT gate gives exactly opposite to the input given. So exactly opposite value to the input given. So NOT gate ki symbol enti? NOT gate symbol is nothing but like this. This is the symbol for a NOT gate. So for this one symbol should be like this. So symbol ela rastam. ఇక్కడ సర్కిల్ ఉండాలి, సర్కిల్ కూడా ఉండాలి, ఈ సర్కిల్ ఉండాలి. సో దిస్ సర్కిల్ రిప్రజెంట్స్ నాట్ గేట్. నాట్ గేట్. సో నాట్ గేట్ లాజిక్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఇన్పుట్ యాజ్ ఏ, దెన్ అవుట్పుట్ ఈజ్ y means y should be equal to a bar. A bar means that is the reciprocal of, or that is exactly inverse to the given input. So if you give 0 for this one, a bar means that becomes 1. So only two possibilities are there for us. So that one is 0, other one is 1. 0, 1 రెండే ఉన్నాయి కదా పాసిబిలిటీస్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్ గా నాట్ గేట్ లో రివర్స్ అయిపోతుంది. మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏమవుతుంది, రివర్స్ అవుతుంది. మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ చేంజ్ అవుతుంది. నా సో హియర్ హౌ మెనీ ఇన్పుట్స్ ఆర్ దేర్? ఓన్లీ వన్ ఇన్పుట్, ఓన్లీ వన్ అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ దిస్ వన్. ట్రూత్ టేబుల్ చూద్దాం. ట్రూత్ టేబుల్. సో ఒకే ఇన్పుట్ ఉంది కదా, పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? 0 and 1. 0, 1 are the possible inputs. Now what is the possible output? So 0 కి ఏమొస్తుంది, ఆపోజిట్ వాల్యూ రావాలి 1. 1 ఇస్తే 0 వస్తుంది. So if the truth table is like that, then that is for a NOT gate. So NOT gate ఎలా ఉంటే ఎగ్జాక్ట్ గా రివర్స్ అవుతాయి వాల్యూస్. 0 ఇస్తే 1 వస్తుంది, 1 ఇస్తే 0 వస్తుంది అంతే. నెక్స్ట్ diagram with the help of transistor. For NOT gate we need to use a transistor circuit. For NOT gate we need to use a transistor circuit. So this is the basic diagram for a NOT gate. So one transistor is there at output. So we need to take a output from this transistor only. We need to give input at base. We need to take output at collector. We need to give input at base and we need to take output at a collector. So we need to draw like this. Simple circuit we can draw like this also. This is the input A. So here is output Y. This is a ground. Simply we can draw like this. We need to give input at base and we need to take output at collector. So emitter is a grounded. Emitter should be grounded. So this is the basic diagram for a NOT gate. Next one, can you conclude anything here from these two tables, AND gate and OR gate tables? So what is the truth table for AND gate? AB are the input possibilities are 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. OR gate. What is the OR gate output? What is the AND gate output for these? What is the OR gate output? For OR gate 0 plus 0, 0, 0 plus 1, 1, 1 plus 0, 1, 1 plus 1, 1. These are the outputs for OR gate. Now output for AND gate are 0, 0, 0,
1. సో ఒకే టేబుల్ లోకి ఇస్తున్నాం ఆర్ గేట్ అండ్ గేట్. నౌ సో ఈ టేబుల్ నుంచి సింపుల్ గా ఏమన్నా వేరే థియరిటికల్ గా చెప్పగలం ఆర్ గేట్ గురించి? థియరిటికల్ గా ఆర్ గేట్ గురించి ఏం చెప్పొచ్చు ఈ టేబుల్ నుంచి? సో ఈ టేబుల్ నుంచి ఆర్ గేట్ గురించి థియరిటికల్ గా స్పెసిఫై చేయగలరా ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్? సో ఈ టేబుల్ నుంచి మనం స్పెసిఫికేషన్ ఏమన్నా చెప్పగలమా? ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి టేబుల్ ని. సో ఎప్పుడు 0 అవుతుంది, ఎప్పుడు 1 అవుతుంది? ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? 2 0 అయితేనే 0 అయింది. ఏ ఒక్కటి 1 అయినా 1 అయిపోయింది ఆర్ గేట్ లో, అవునా కదా? సో కెన్ యూ కంక్లూడ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ దట్ వన్? అవుట్పుట్ ఈజ్ హై, ఎయిదర్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హై. సో ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ హై అయినా అవుట్పుట్ హై అయిపోతుంది. అలాంటి గేట్ ని ఏమంటాం? ఆర్ గేట్ అని చెప్తాం. ఇఫ్ ఎయిదర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దెన్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, దెన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ గేట్. సో ఆర్ గేట్ అని డైరెక్ట్ గా చెప్పకుండా అలా కూడా స్పెసిఫై చేయొచ్చు. సో ఏ ఒక్కటి ఇన్పుట్ 1 అయినా అవుట్పుట్ 1 అయితే ఆ గేట్ ని ఏమంటాం? ఆర్ గేట్. సో చూడండి, ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ 1 అయినా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 1 అయిపోతుంది కదా. సో అలాంటి గేట్ ని ఏమనొచ్చు? ఆర్ గేట్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ అండ్ గేట్ కి అలాగే ఏమైనా స్పెసిఫికేషన్ చెప్పొచ్చా? సో 2 ఇన్పుట్లు హై అయితేనే అవుట్పుట్ హై అవుతుంది. అంటే 2 ఇన్పుట్లు 1 అయితేనే అవుట్పుట్ 1 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆ గేట్ ఏం చెప్పొచ్చు? సింపుల్ గా అండ్ గేట్ అని చెప్పచ్చు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్, ఇక్కడ 4 వాల్యూస్ ఉంటే ఈజీగా చెప్పొచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చెప్తాం? దీన్ని బేస్ చేసుకుని చెప్తాం. సో ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ 1 అయినా ఆన్సర్ 1 అయితే ఆ గేట్ ఏంటి? ఆర్ గేట్. సో 2 ఇన్పుట్లు 1 అయితేనే ఆన్సర్ 1 అయింది అనుకోండి, సో ఆ గేట్ ఏంటి? అండ్ గేట్. నెక్స్ట్ వన్ నాండ్ గేట్. నాండ్ గేట్. సో ఆన్సర్ కూడా అందులోనే ఉంది. ఎన్ ప్లస్ అండ్ అయినా నాండ్ ని చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ లెటర్ ఎన్, తర్వాత ఏమొచ్చింది? అండ్. సో దట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ అండ్ నాట్ గేట్. దట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ అండ్ నాట్ గేట్. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ అండ్ గేట్ and not gate, then you will get a NAND gate. NAND gate is nothing but that is the combination of AND gate and not gate. So if you add AND gate and not gate, then you will get a NAND gate. So NAND. So in that term only answer is there. N plus and or not plus and gate plus not gate కలిపి వచ్చేది ఏంటి? NAND gate. Now what is the symbol for NAND gate? What is the symbol for NAND gate? So AND gate symbol ఏంటి? Just D లా ఉంటది. So this is the AND gate symbol. This is the symbol for a AND gate. Now can you draw the symbol for NAND gate? That is also similar only, but only thing is you have to draw one circle here. So ఇక్కడ సర్కిల్ ఉంటే అది ఏమవుతుంది? NAND అవుతుంది. NAND, NAND, NAND. This is a AND. So this is the basic difference between AND NAND. రెండు ఒకలానే ఉంటాయి, but only difference is the circle. Circle ఉంటే NAND, circle లేకపోతే AND gate. అంతే సింబల్. This NAND gate symbol is also same as similar to the AND gate. Only difference is we have to put one circle here, then that AND gate becomes a NAND gate. So AND gate ముందు సర్కిల్ గీసాం అనుకోండి, అదేమవుతుంది? NAND gate అవుతుంది. సో ఇది సింబల్. దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఫర్ NAND gate. NAND gate కి సింబల్ ఇది. నెక్స్ట్ వన్ ట్రూత్ టేబుల్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూడండి, ఏం యాడ్ చేసాం మనం? అండ్ తర్వాత ఒక నాట్ గేట్ ప్లేస్ చేసాం, అంతేనా? ఫస్ట్ అండ్ గేట్ కి అండ్ గేట్ ప్రాపర్టీస్ ఏం చేంజ్ అవ్వాలా? అండ్ గేట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా అలాగే ఉంది. అండ్ గేట్ తర్వాత ఏం రాసాం మనం? నాండ్ గేట్ పెట్టాం. సో ఫస్ట్ అండ్ గేట్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. అండ్ గేట్ కి అవుట్పుట్ వచ్చింది. అండ్ గేట్ కి వచ్చిన అవుట్పుట్ ని నాట్ గేట్ కనెక్ట్ చేసాం. నాట్ కి కనెక్ట్ చేసాం అంటే, సో ఇందులో ఇన్పుట్స్ రెండో ఉంటాయి, ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఈ వచ్చిన అవుట్పుట్ ని ఏం చేస్తున్నాం మనం? నాట్ గేట్ కి కనెక్ట్ చేసాం. అంటే ఫస్ట్ ఈ ట్రూత్ టేబుల్ రాస్తాం, వచ్చిన అవుట్పుట్ ని దీనికి అప్లై చేస్తాం.
వచ్చిన అవుట్పుట్ ని దీనికి అప్లై చేసుకుంటాం నాట్ కి. నౌ వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ AND గేట్? AND గేట్ ట్రూత్ టేబుల్ ఏంటి? 0 0 కి 0 ఏనా, నెక్స్ట్ 0 1 కి 0, 1 0 కి 0, 1 1 కి 1. సో ఇక్కడ వరకు ఏం కాదు, AND గేట్ గీసాం. ఫస్ట్ 3 లైన్స్ కూడా AND గేట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ అప్ టు దిస్ వన్, హియర్ టు హియర్, దట్ ఈస్ AND గేట్ ట్రూత్ టేబుల్. దిస్ వన్ ఈజ్ AND గేట్ ట్రూత్ టేబుల్. సో అక్కడ కొత్తగా ఏం రాయట్లేదు నేను, AND గేట్ దే అది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ ని ఎలా రాయొచ్చు? AND గేట్ కి అయితే రాస్తాం A.B అని రాస్తాం, అవునా? AND గేట్ కి అయితే A.B రాస్తాం. మరి NAND కి, AND గేట్ కి అవుట్పుట్ సింబల్ ఇది, NAND కి ఇంకో నాట్ గేట్ ప్లేస్ చేసాం కదా, అంటే దీనికి హోల్ బార్ రాయాలి అంతే. నాట్ గేట్ పెట్టామంటే, ఏకి నాట్ గేట్ పెట్టామంటే ఏం రాస్తున్నాం మన అవుట్పుట్? A బార్ అని రాస్తున్నాం. ఇక్కడ A.B తర్వాత నాట్ గేట్ పెట్టాం, సో దట్ A.B హోల్ బార్ అని రాయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద సింబాలిక్ వెర్షన్. సో సింబల్ ఎలా రాయాలి, అవుట్పుట్ సింబల్ ఎలా రాయాలి? NAND గేట్ కి A.B హోల్ బార్, అంతేగాని A బార్ డాట్ B బార్ అని రాయకండి. సో A బార్ డాట్ B బార్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ A.B హోల్ బార్. A.B హోల్ బార్ రాయాలి. సో ఇప్పుడు ట్రూత్ టేబుల్ చూడండి, AND గేట్ కి ట్రూత్ టేబుల్ గీసాం. AND గేట్ తర్వాత ఏ గేట్ కనెక్ట్ అయ్యింది? నాట్ గేట్ కనెక్ట్ అయ్యింది. నాట్ గేట్ బేసిక్ ఆపరేషన్ ఏంటి? మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ని రివర్స్ చేసేస్తుంది. 0 ఇస్తే 1 ఇస్తుంది, 1 ఇస్తే 0 వస్తుంది అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ దానికి నాట్ గేట్ కి 0 వెళ్తుంది ఇన్పుట్. సో ఇక్కడ వరకు AND గేట్ చూడండి, ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ లో AND గేట్ వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? నాట్ గేట్ నుంచి ఫ్లో అయ్యి ఫైనల్ అవుట్పుట్ రావాలి. నెక్స్ట్ సో AND గేట్ దగ్గర 0 వచ్చింది, సో నాట్ గేట్ నుంచి బయటకు వస్తే ఎంత వస్తుంది? 1. నెక్స్ట్ సో 0 కి 1, ఇది కూడా 0నే, 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 వచ్చింది, సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 0. సో చూడండి ఇక్కడ ట్రూత్ టేబుల్ చూడండి. సో ఇవన్నీ కూడా AND గేట్ కి. సో ఇక్కడి నుంచి ఏం రావాలి మనకి? దీని తర్వాత ఏం కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది? నాట్ గేట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. ఎగ్జాక్ట్ గా దీనికి ఆపోజిట్ గా రావాలన్నమాట. సో ఇక్కడ 0s ఉంటే ఇక్కడ 1s వస్తాయి, ఇక్కడ 1 ఉంటే 0 వస్తుంది అంతే. ఫస్ట్ 3 0s ఉన్నాయి, సో 3 1s వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ 1 ఉంటే 0. నౌ కెన్ యూ డ్రా ట్రూత్ టేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ NAND గేట్? సో దీని నుంచి ఓన్లీ NAND గేట్ గీసాం అనుకోండి ట్రూత్ టేబుల్. ఓన్లీ NAND గేట్ కి ట్రూత్ టేబుల్ గీయాల్సి వస్తే, రాయాల్సి వస్తే ఎలా రాయాలి? సో A B అండ్ Y NAND గేట్. NAND gate 0 0 0 1 1 0 1 1. NAND gate truth table అంటే 1 1 0. So this is the truth table for NAND gate only. Only NAND gate కి truth table అంటే ఇది. AND gate truth table ఏంటి? AND gate కి. సో అన్ని ఒకసారి రాద్దాం తర్వాత. సో దిస్ ఇస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ AND gate, NAND gate. సో ఎప్పుడు 0 అవుతుంది, ఎప్పుడు 1 అవుతుంది? రెండు ఇన్పుట్లు 1 అయినప్పుడు 0 అవుతుంది. సో ఈదర్ ఇన్పుట్ 0 అయితే 1 అయిపోతుంది. సో రెండు ఇన్పుట్లో ఏ ఒక్కటి 0 అయినా 1 అవుతుంది, రెండు ఇన్పుట్లు 1 అయితే 0 అవుతుంది. సో ఇలాంటి లాజిక్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? NAND గేట్ అని చెప్తాం. అలాంటి లాజిక్ ఉంటే NAND గేట్ అని చెప్తాం. సో NAND గేట్ ఒక్కదానికే డయాగ్రామ్ అడిగితే, ట్రూత్ టేబుల్ అడిగితే ఇలా గీయాలి. AND గేట్ రో తీసేసి NAND గేట్ రో ఒకటే ఉంచుకోవాలి. Next one, NOR gate. Next gate is a NOR gate. So this is nothing but a N plus R. That means OR gate plus a NOT gate. This is the combination of OR gate and NOT gate. OR gate and NOT gate. So first we need to connect OR gate. After that we need to connect NOT gate. So ఇక్కడ వరకు ఇదంతా కూడా ఆర్ గేటే. సో దీనికి ఒక నాట్ గేట్ యాడ్ చేస్తే వచ్చేదేంటి? NAND గేట్. సో ఇఫ్ యు యాడ్ ఆర్ గేట్ అండ్ నాట్ గేట్, దెన్ యూ విల్ గెట్ NOR గేట్. NOR, NOR. సో సింబల్ ఫర్ NOR గేట్ ఈస్ దిస్ వన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ యాజ్ ఆర్ గేట్ విత్ సర్కిల్. సో ఆర్ గేట్ లాగానే గీయాలి దీని సింబల్ కూడా, బట్ విత్ సర్కిల్. సర్కిల్ కనుక రాస్తే ముందు, సో దట్ బికమ్స్ NOR గేట్.
ఆర్ గేట్ కి ఒక సర్కిల్ గీస్తే అది ఏమవుతుంది, నార్ గేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ట్రూత్ టేబుల్ గీయగలమా? వచ్చిన ఆర్ గేట్ కి ఇన్వర్స్ రాయడమే ట్రూత్ టేబుల్ అంటే. జస్ట్ గో త్రూ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ ఆర్ గేట్ ఫస్ట్, ఆఫ్టర్ దట్ నార్ గేట్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఆర్ గేట్. ఆర్ గేట్ కి ట్రూత్ టేబుల్ ఇది, ఇది నార్ గేట్ కి ట్రూత్ టేబుల్. ఆర్ గేట్ కి ట్రూత్ టేబుల్ ఏంటి? If you add 0 and 0, then you will get 0. 0 plus 1, 1. 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 1. Is this clear? Next one. ఆర్ గేట్ వచ్చింది. నార్ గేట్ కావాలంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ దిస్ వన్. రెసిప్రోకల్ కాదు, డైరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. 0 కి ఆపోజిట్ ఏంటి? 1. బైనరీ సిస్టమ్ లో 0s 1s కదా ఉంటాయి. సో 0 కి 1, 1 కి 0, 1 కి 0, 1 కి 0. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ నార్ గేట్. నార్ గేట్ ఒక్కదానికి అడిగితే, సో ఇది తీసేసి ఈ రెండు ఇన్పుట్ లో అవుట్పుట్ అది ఇది తీసేయండి. నార్ గేట్ అడిగితే మధ్యలో తీసేసేయండి. ఓన్లీ నార్ గేట్ అన్నాడు. ఓన్లీ నార్ గేట్ అడిగితే ఇంక ఇన్పుట్స్ ఏమి ఉండవు, డైరెక్ట్ గా లాస్ట్ దే. సో ఇదంతా ఏమి ఉండదు, ఇంకా ఇదంతా తీసేసి లాస్ట్ ఒకటే ఉంచుకుంటాం. ఇంక ఈ మధ్యలో ఇదే రాయక్కర్లేదు. సో ఇప్పుడు చూడండి, నార్ గేట్ లో ఎలా ఉంది? ఎప్పుడు 1 అవుతుంది, ఎప్పుడు 0 అవుతుంది. ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ 1 అయితే 0 అయిపోతుంది. ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ 1 అయినా 0 అయిపోతుంది. అలాంటి గేట్ ని ఏమంటాం? నార్ గేట్ అని చెప్తాం. సో ఇఫ్ ఎయిదర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ దట్ గేట్ ఈజ్ కాల్డ్ నార్ గేట్. సో ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ 1 అయినా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ నార్ గేట్. If either input is equal to 1, then answer is 0, then that gate is called NOR gate. అంటే థియరిటికల్ గా అలా స్పెసిఫై చేయాలి. థియరిటికల్ గా ఎప్పుడు స్పెసిఫై చేస్తాం అంటే ట్రూత్ టేబుల్ నుంచే థియరిటికల్ గా స్పెసిఫై చేస్తాం. Is this clear? Can you go to the next one? Next one, XOR. XOR gate. XOR. So this will also be known as a exclusive OR gate. So we can write this one as a exclusive OR gate. Exclusive OR. XOR is nothing but a exclusive OR gate. So this is from NOT and OR gate. We need to use 3 gates for this one. So this works on basic Boolean algebra, that is given like this. So here what is the output for this one? This work on algebra, that is y equal to a bar dot b plus a dot b bar. So what is the output for XOR gate? So you have to remember this one, a bar into b plus a into b bar, a into b bar. From this one only we have to draw circuit diagram as well as truth table also. So under equation main XOR and equation enti a bar b plus so a b bar, a bar b plus a b bar, that is the exclusive OR. So logic for exclusive OR is a bar b plus a b bar. So దాని నుంచే మన సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అంతా గీస్తాం, దాని నుంచే ట్రూత్ టేబుల్ కూడా గీస్తాం. సో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూడండి, మనకి మొత్తం ఏం యాడ్ చేయాలి? ఏ బార్ రావాలి, దానికి b ని మల్టిప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ a కి b బార్ మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే ఏ నుంచి ఏ బార్ రావాలి, b నుంచి b బార్ రావాలి. సో రెండు మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? మళ్ళీ యాడ్ చేయాలి. సో మొత్తం ఫస్ట్ ఈ రెండు ఏ బార్ వచ్చిన తర్వాత ఏ బార్ ని b తో మల్టిప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ సో a ని b బార్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. మళ్ళీ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేయాలంటే ఏ గేట్, యాడ్ చేయాలంటే ఏ గేట్ యూజ్ చేయాలి? ఆర్ గేట్. మల్టిప్లై చేయాలంటే అండ్ గేట్. సో అండ్ గేట్ యూజ్ చేయాలి, ఆర్ గేట్ యూజ్ చేయాలి, నాట్ గేట్ అంటే బార్ రావాలి కదా, అంటే నాట్ గేట్ యూజ్ చేయాలి. 3 యూజ్ చేస్తాను. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అంటే ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇలా ఇచ్చేస్తాడు, ఇలా ఇచ్చి ఏ గేట్ అని అడుగుతాడు అంతే. సో ఎలా అడుగుతాడు ఎగ్జాంపుల్ అంటే, సో
So they will give circuit diagram like this, or they will give symbol and identify which gate is that. So symbol ఇవ్వచ్చు లేదంటే ఇలా సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇవ్వచ్చు. సింబల్ అయితే ఇది. సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. అలా ఉండే XOR ఆర్ గేట్ కి ఒక ఇంకో సింబల్ ఇలా రాసాం అనుకోండి. ఆర్ గేట్ కి ముందు ఒకటి ఒక కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ రాస్తే ఏమవుతుంది? XOR అవుతుంది. దట్ ఈస్ లైక్ ఎక్స్ లో ఒక హాఫ్ పార్ట్ రాస్తే ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా? మనకి ఏమేంటి ఫైనల్ ఏ బార్ ఇంటూ బి రావాలి ప్లస్ ఏ ఇంటూ బి బార్ రావాలి. అది రావాలి ఆన్సర్ మనకి. సో దానికి ఫస్ట్ ఏ ఇన్పుట్ బి. సో ఏ తర్వాత ఒక నాట్ గేట్ కనెక్ట్ చేయండి. ఒక నాట్ గేట్ కనెక్ట్ చేస్తే అదేమవుతుంది? సో దీని నుంచి బయటకు వచ్చేది ఏంటి? ఏ బార్ బయటకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ ఒక నాట్ గేట్ కనెక్ట్ చేయండి. నాట్ గేట్ కనెక్ట్ చేస్తే బయటకు వచ్చేది ఏంటి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బి బార్. బికి నాట్ గేట్ కనెక్ట్ చేస్తాం, బి బార్ అయింది. సో ఇది డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి కనెక్షన్ తీసుకుంటే ఏ, ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే బి, అదే ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే ఏ బార్, ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే బి బార్. నెక్స్ట్ మనం మల్టిపుల్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఏ బార్ ని బిని మల్టిపుల్ చేయాలి. అంటే ఒక ఏ బార్ ఇన్పుట్ ని నెక్స్ట్ ఒక బి ఇన్పుట్ ఒక బిని మల్టిపుల్ చేస్తాం. మల్టిపుల్ చేయాలంటే ఏ గేట్ వాడాలి? ఆర్ గేట్ వాడాలి. అంటే ఈ ఆర్ గేట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమైంది? ఏ బార్ డాట్ బి అయింది. అవునా కదా? చూడండి ఇన్పుట్ ఎక్కడ ఉంది దానికి? ఇన్పుట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఏ బార్ ఒక ఇన్పుట్ ఉంది, నెక్స్ట్ బి నుంచి ఇన్పుట్ వెళ్ళింది. సో దట్ దిస్ ఈజ్ ఏ బార్ డాట్ బి. అంటే దీని నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి? ఇది ఏ బార్ డాట్ బి అనేది దాని నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి ఏమొచ్చింది? చూడండి. సో ఇక్కడ ఏ వచ్చింది డైరెక్ట్ గా ఒక లైన్ ఏ దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఒక ఇన్పుట్. ఇంకో ఇన్పుట్ ఏంటి? బి బార్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఇంటూ బి బార్. అంటే దీని నుంచి బయటకు వచ్చేది ఏమవుతుంది? ఏ ఇంటూ బి బార్ అయింది. అంటే మనకి ఏ బార్ ఇంటూ బి వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఏ ఇంటూ బి బార్ వచ్చింది. ఈ రెండింటిని ఏం చేయాలి మనం? ఇది వచ్చింది, ఇది వచ్చింది, ఈ రెండింటిని ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేయాలంటే సో వి నీడ్ టు యూజ్ ఆర్ గేట్. అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఇన్పుట్ ని దేని కనెక్ట్ చేస్తాం? ఆర్ గేట్. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన దాన్ని ఇన్పుట్ ఆర్ గేట్ ఇన్పుట్ కింద కనెక్ట్ చేయడం. సో ఇలా ఒక ఆర్ గేట్ గీయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్. సో దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ XOR గేట్. అదే ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అంతా ఈ సింబల్ కింద చూపించవచ్చు. సో అదే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఈ సింబల్ కూడా. ఈ సింబల్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. సో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఈ ఫార్మేట్ నుంచి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ గీయడం నేర్చుకోవాలి. సో ఈ ఫార్మేట్ ఇస్తే మనం సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ గీయగలుగుతున్నా లేదా, ట్రూత్ టేబుల్ రాయగలుగుతున్నా లేదా నేర్చుకుంటే అయిపోయినట్టు ఇది. ఆ ఫార్మేట్ నుంచి అంటే మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నుంచి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రూత్ టేబుల్ గీయగలుగుతున్నా లేదా. ఇది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. తర్వాత ట్రూత్ టేబుల్కి వెళ్దాం. ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అర్థమైందా? Just they will give this entire circuit and identify which circuit is this one, which gate is this one. Output of this gate is nothing but OR gate, XOR gate, XNOR gate, AND gate, or XOR XOR. So identify చేయడమే. Just a circuit diagram ఇచ్చి ఏ గేట్ అని అడుగుతారు, లేదు సింబల్ ఇచ్చి ఏ గేట్ అని అడుగుతారు. సో అంతకుమించి ఎక్కువ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఏ ఉండదు. నెక్స్ట్ ట్రూత్ టేబుల్ గీయగలరా దీనికి? ట్రూత్ టేబుల్ చూడండి. సో ఇన్పుట్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏ బి 0 0 0 1 1 0 1 1. నెక్స్ట్ ఏ బార్ బి బార్. సో ఏ 0 అయితే ఏ బార్ ఎంత అవుతుంది? 1. ఏ 0 ఏ బార్ ఎంత? 1. ఏ 1 ఏ బార్ ఎంత? 0. ఏ 1 ఏ బార్ ఎంత? 0. నెక్స్ట్ బికి బి బార్ గీయండి. బి 0 ఇక్కడ ఎంత రాయాలి? సో 1. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ 1. సో ఇట్ ఈస్ 0. దిస్ ఈజ్ 0 1. దిస్ ఈజ్ 1 0. సో ఏబి వాల్యూస్ పాసిబిలిటీ రాసిన తర్వాత ఏం రాసాం? ఏ బార్ బి బార్ రాసాం. నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి మనకి?
a bar into b plus a into b bar అవునా ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది సో అంటే ఇండివిజువల్ గా రాయండి a bar into b చేయాలి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం a bar into b a bar ని b ని మల్టిప్లై చేయాలి సో a bar ఏది ఇది b ఇది ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి 0 into 1 ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 0 into 1 ఎంత అవుతుంది 0 నెక్స్ట్ 1 into 1 1 0 into 0 0 1 into 0 0 నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఏముంది a into b bar సో అది గీద్దాం అది రాద్దాం a into b bar a ని b bar ని మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఫస్ట్ లాస్ట్ a ని b bar ని మల్టిప్లై చేయాలి సో a ని b bar ని మల్టిప్లై చేయండి ఫస్ట్ లైన్ 0 into 1 0 నెక్స్ట్ 0 into 0 0 నెక్స్ట్ 1 into 1 1 నెక్స్ట్ 1 into 0 0 నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సో a b bar ని a bar into b plus a into b bar అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి సో we need to add a bar into b plus a into b bar we need to add these two so 0 plus 0 0 1 plus 0 1 0 plus 1 1 0 plus 0 0 so what is the expression for what is the truth table for XOR gate కి truth table అడిగితే ఏం చేయాలి మనం జస్ట్ ఫస్ట్ లైన్ లాస్ట్ లైన్ గీస్తే సరిపోతుంది సో what is the truth table for XOR gate a b and XOR just truth table అడిగితే 0 0 0 1 1 0 1 1 సో వీటికి ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది 0 1 1 0 దిస్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ ఓన్లీ దిస్ మచ్ ఇంతవరకు రాస్తే సరిపోతుంది ఇంతే దిస్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ XOR గేట్ సో ఇదంతా కూడా రాయకర్లా సో ఆన్సర్ లో ఇది అడిగినా కరెక్టే ఇదంతా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా ఇది అడిగినా XOR గేట్ కి ట్రూత్ టేబుల్ అది సో చూడండి ఆన్సర్ 0 0 కి ఏమొచ్చింది 0 0 1 కి ఏమొచ్చింది ఆన్సర్ 1 1 0 కి ఏమొచ్చింది 1 1 1 కి ఏమొచ్చింది 0 సో అదే గీసాను సో 0 0 కి ఆన్సర్ ఏంటి 0 0 1 కి 1 1 0 కి 1 1 1 కి 0 సో దిస్ ఇస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ XOR గేట్ ఇదంతా కూడా రాయక్కర్లా can I go through the next one so what is the exact logic for XOR gate logic enti a bar into b plus a into b bar a bar into b plus a into b bar that is the logic for XOR gate ki logic adi so this is the ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ XOR గేట్ సింపుల్ గా ట్రూత్ టేబుల్ అంటే ఇది సో XOR గేట్ ఎప్పుడు 1 అవుతుంది చూడండి ఒకసారి XOR గేట్ కి అవుట్పుట్స్ ఎప్పుడు 1 అవుతున్నాయి ఎప్పుడు 0 అవుతున్నాయి సో if there is a different inputs ఉంటే అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది సేమ్ ఇన్పుట్స్ అయితే 0 అవుతుంది సేమ్ ఇన్పుట్స్ అయితే 0 డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ అయితే 1 so if both are low or high answer is 0 only either one is low or either one is high then only we are getting a 1 so రెండు డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పుడే 1 వస్తుంది సేమ్ గా ఉంటే 0 వస్తుంది అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ వన్ XNOR అందులో ఉంది మీనింగ్ కూడా XNOR is nothing but exclusive OR plus NOT if you add NOT gate to the XOR gate so XOR gate ki unko NOT gate add chesam anukondi em vastadi XNOR gate if you add NOT gate to the XOR gate then that becomes XNOR so symbol for XNOR gate is same as XOR ఏ ఉంటది but extra గా 0 వస్తుంది
సో నార్ గేట్ అంటే ఎప్పుడు కూడా నాట్ గేట్ యాడ్ చేసామంటే మనం ఏం యాడ్ చేయాలి, ఎక్స్ట్రా ఏం యాడ్ చేయాలి, 0. సో దిస్ ఈస్ ద సింబల్ ఫర్ ఎక్స్ నార్. ఎక్స్ఆర్ సింబల్ ఏంటి, సేమ్ అలాగే ఉంటది, ఈ 0 ఉండదు, ఈ సర్కిల్ ఉండదు ఇంకా అక్కడ. వితౌట్ దిస్ సర్కిల్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ఆర్. అదే ఇక్కడ సర్కిల్ గీస్తే ఎక్స్ నార్, ఇక్కడ సర్కిల్ గీస్తే ఏమవుతుంది, ఎక్స్ నార్. చూసుకోండి మనం ఫాస్ట్ గా చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం, సో ఈజీ క్వశ్చన్ కదా అని ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చేస్తాం. సో ఎగ్జాక్ట్ గా చూసుకోవాలి మనం. సో అది సర్కిల్ ఇచ్చాడా లేదా, సర్కిల్ ఉందంటే నార్ గేట్ ఉందని, అక్కడ నాట్ గేట్ ఉందని. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ద సింబల్ ఫర్ ఎక్స్ నార్. సో ఒకవేళ ఈ సర్కిల్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, దట్ ఈజ్ ఎక్స్ ఆర్. ఈ సర్కిల్ లేకపోతే ఎక్స్ ఆర్, అదే డయాగ్రామ్. ఈ సర్కిల్ ఉంటే ఎక్స్ నార్. నెక్స్ట్, సో ఎక్స్ నార్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుంది, సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎక్స్ నార్. ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి, ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి. ఆర్ సేమ్ ఇది ఎలా రాయొచ్చు, ఏ బార్ డాట్ బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ బి బార్ హోల్ బార్. సో సేమ్ ఇదే లాజిక్ ని లెక్క రాయొచ్చు. సో బోత్ ఆర్ సేమ్ లాజిక్స్. సో ఇది ఆర్ గేటేగా, ఎక్స్ఆర్ గేటేగా, ఎక్స్ఆర్ గేట్ కి ఇది సింబల్. సో ఇది ఎక్స్ప్రెషన్. సో దీనికి నాట్ గేట్ పెట్టామంటే ఏం చేస్తాం, హోల్ బార్ రాయాలి. సో దిస్ వన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ దిస్ వన్, బోత్ ఆర్ సేమ్. దిస్ వన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ దిస్ వన్. సో ఒకసారి చూడండి, కాపీ చేసుకుని కాపీ. నెక్స్ట్ వన్. సో can I use a NAND gate to obtain OR gate or NOT gate, like that? So we can use both NAND gate to obtain NOT gate, OR gate, AND gate also. So this is the first. Next topic is logic gates using NAND gate. So how you will get? So which logic gates you will get with the help of NAND gate? So you can get OR gate, AND gate and NOT gate by using a NAND gate. By using NAND gate, we can get OR gate, AND gate and NOT gate also. Now go through the construction of NOT gate by using NAND gate. By using a NAND gate. Now, so if you connect a NAND gate to a one input, then you will get a NOT gate. So how you will get NAND gate? If you connect both the inputs of NAND gate, then it works as a NOT gate. So NAND gate lo two inputs untai. NAND gate ante ela untadi. So this is a NAND gate. Idi NAND gate symbol. So ikkada two inputs unnai kada, A B. టూ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ రెండు ఇన్పుట్స్ ని కలిపేశారు అనుకోండి, ఇలా కలిపేశారు. ఈ రెండు ఇన్పుట్స్ ని కలిపేస్తే సో వచ్చే గేట్ ఏంటి, నాట్ గేట్ కింద బిహేవ్ చేస్తుంది ఆ నాండ్ గేట్. నాండ్ గేటే, బట్ ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ దీస్ టూ ఇన్పుట్స్ ఆర్ దీస్ టూ వైర్స్, దెన్ నాట్ హ్యాపెన్స్ టు దట్ వన్, దెన్ దట్ బికమ్స్ నాట్ గేట్. ఈ రెండు ఇన్పుట్స్ ని కలిపేస్తే వచ్చేది ఏంటి, నాట్ గేట్ కింద బిహేవ్ చేస్తుంది. సేమ్ నాట్ గేట్ కి వచ్చే ట్రూత్ టేబుల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ట్రూత్ టేబుల్ రాస్తే ఏమొస్తుంది, నాట్ గేట్ కి ట్రూత్ టేబుల్ ఏమొస్తుందో అదే వస్తుంది. నెక్స్ట్, AND gate. Can you construct AND gate by using a NAND gate? So construction of AND gate by using a NAND gate is shown in this diagram. Now for this one, first we need to use one NAND gate directly. Next, so for that one we need to use this is the NOT gate. Now in previous diagram, check that previous diagram. What is the NOT gate? If you connect both inputs of the NAND gate, then that becomes a NOT gate. Na? So just I connected this NOT gate. If you connect a NAND gate and a NOT gate, then that becomes a AND gate only. This is a NAND gate. NAND gate tarvata inko NOT gate పెట్టాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, AND gate అవుతుంది. అదే AND gate దగ్గర నాట్ పెడితే NAND అయింది, ఇంకొక నాట్ పెడితే AND అయిపోతుంది.
సో నాండ్ గేట్ కి తర్వాత ఒక నాట్ గేట్ ప్లేస్ చేసాం. నాట్ గేట్ అంటే ఏంటి? నాట్ గేట్ ఎలా వస్తుంది నాండ్ గేట్ నుంచి? ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ 2 ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ ది నాండ్ గేట్ దెన్ దట్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఎ నాట్ గేట్. సో నాండ్ గేట్ తర్వాత ఇంకో నాట్ గేట్ ప్లేస్ చేయండి, దెన్ దట్ బికమ్స్ అండ్ గేట్. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ అండ్ గేట్ బై యూజింగ్ 2 నాండ్ గేట్స్. ఎన్ని నాండ్ గేట్స్ కావాలి ఇక్కడ? మినిమం 2 నాండ్ గేట్స్ కావాలి. అండ్ గేట్ కావాలంటే ఎన్ని నాండ్ గేట్స్ కావాలి? మినిమం 2. అదే నాట్ గేట్ కావాలంటే ఎన్ని నాండ్ గేట్స్ కావాలి? నాట్ గేట్ తయారు చేయాలంటే ఎన్ని నాండ్ గేట్స్ ఉండాలి మన దగ్గర? మినిమం 1. ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది. బై యూజింగ్ 1 NAND gate we can construct NOT gate. Now to construct AND gate, how many NAND gates are required? Minimum number of NAND gates are 2 minimum number required. Next one, can you construct OR gate by using NAND gate? So here this is the basic construction of OR gate by using NAND gates. By using a NAND gates, this is the basic construction. Now, so check this diagram. To obtain OR gate, we need to connect 3 NAND gates like this. So how many NAND gates are required to connect or to obtain OR gate? Minimum number is 3. 3 number required. So this is input A. So for input A, we have to draw one NAND gate. NAND gate with the 2 inputs are connected. NAND gate with the 2 inputs are connected. We need to use this one. We need to use this at second input, and we need to connect those outputs to other NAND gate, third NAND gate. So we have to use 3 NAND gates. So just what is the difference here? Here we need to connect these 2 inputs. 2 inputs connect చేసేయాలి. ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి, ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి, ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి. ఈ రెండు ఇన్పుట్స్, ఈ రెండు అవుట్పుట్లను తీసుకొచ్చి దీనికి ఇన్పుట్ల కింద కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ OR gate by using a NAND gate. వేవ్ ఫార్మేట్ లో కూడా ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోవచ్చు. అంటే వేవ్ ఫార్మేట్ నుంచి కూడా మనం అవుట్పుట్ రాసి అది ఈ గేట్ అనేది చెప్పాలి. సో ఒకే టేబుల్ అంటే సో ఈ OR gate, AND gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate. సో ఈ గేట్స్ అన్నిటికీ కూడా సో టేబుల్, ట్రూత్ టేబుల్ రాయడం నేర్చుకోండి. ట్రూత్ టేబుల్ రాయడం ఒకటే కాదు, లాజిక్ ఏముంది అంటే థియరిటికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు. సో బోత్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ హై, దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ హై మీన్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ AND gate. రెండు ఇన్పుట్లు హై అయినప్పుడు ఆన్సర్ హై వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ AND gate. సో అలా స్పెసిఫికేషన్ కూడా మనం ఇవ్వగలగాలి. సో అలా ఇవ్వగలిగితే ఈ గేట్స్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, సో హియర్ one most important point is there. So which gates are called universal gates? Universal gates అని ఏ గేట్స్ అనొచ్చు? సో NAND నారా, లేదు ఓన్లీ NAND, ఓన్లీ నారా, లేదంటే OR and NOT. సో ఏ గేట్స్ ని మనం యూనివర్సల్ గేట్స్ అనొచ్చు? సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ OR and NOT, ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ NAND NOR. థర్డ్ ఆప్షన్ ఓన్లీ NAND. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఓన్లీ NOR. సో ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ ఆప్షన్, ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది యూనివర్సల్ గేట్స్ అంటే ఏంటి? యూనివర్సల్ గేట్స్ అంటే ఏంటి? వేటిని యూనివర్సల్ గేట్స్ అనొచ్చు?